Okay, everyone. So we have studied platelet disorders in detail in previous lecture, right? Majority of the disorders. First of all, what are the platelet disorders? Okay, let me mute everyone. Mhm. Can you guys hear me? Okay, Yes, sir, we can. okay. Somebody has raised their hand. Okay, so what are platelet disorders, right? We discussed that platelet disorders could be, right? It could be quantitative, quantitative disorders, or it could be qualitative disorders, right? Quantitative disorders mean the number of platelet will be decreased, right? The number of platelets. So patient will present with thrombocytopenia, right? And under these categories, we will be discussing several disorders. So thrombocytopenia, right? While in qualitative disorder, the number of the platelet will be normal, right? In initial stage, the number will be normal, but there will be platelet dysfunction due to some pathology or any condition. There will be dysfunction of the platelets. Okay. Then we discussed in majority of these platelet disorders, there will be increased bleeding time, right? Increase bleeding time. Remember that. Although we don't assess it clinically, but it could be a question in your exam that a patient has nosebleed or mucosal bleed, and upon investigation, his bleeding time is increased and his PTA, PTT is normal. So you will be thinking about platelet disorders, right? The characteristic of platelet disorders is mucosal bleeding. Remember that. It could be nosebleed, GI bleed, like oral bleed, or gut bleeding from, so, or increased menstrual bleed in the females, and cutaneous bleeding like petechiae, purpura, and ecchymosis. So these are cutaneous bleeding. So we discussed these are the characteristic of platelet disorder. While deep bleeding like muscular bleeding leading to hematoma or joints bleeding will not be seen in pure platelet disorder. It will be observed in clotting factor disorder. If a patient or a child present with deep bleeding like joint bleed, hemarthrosis, or hematoma in the muscle, in that case, you will be suspecting some other disorders of the bleeding, some other bleeding disorders, right? So, do you guys have any question in this slide? As we already explained it in Pashto in the in previous lecture, that is why I am focusing on English right now. But in later stage, we will be explaining in Pashto or Dari as well. کوم پوښتنه لرئ دلته؟ کوم سوال لرئ؟ دا خو مو مخکې ویلی وو که نه؟ Previous lecture. No question. Okay, okay. اوس دلته راځو. أول ما من جميع شما یک چند دانه مریضی های شنان بگیرین. مثلا زیر qualitative، زیر quantitative، زیر quantitative یک چند مرض نام بگیرین و زیر qualitative هم بگیرین، چون ما خواندیم نه اینجا ما کدام امراض نشدن. quantitative که platelet count کم میشه، کدام مرض ما در لکچر گذشته خواندیم؟ So we discuss ITP, immune thrombocytopenia, or older name immune thrombocytopenic purpura, right? ITP. Then
TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura, right? TTP. And then we discuss HUS, hemolytic uremic syndrome. These conditions are under the quantitative. The number of the platelet would be decreased in this condition, right? Under qualitative disorders, we will be discussing. Today we will have a detailed lecture, right? Okay. Quickly, I will I will be just showing you the slides. This was the structure of platelet. Today we'll be discussing it again in detail. In ITP, we discussed that it is an autoimmune condition. Remember that autoimmune condition, autoantibodies are formed against the GP2, GP2B3A receptor, which is important for platelet aggregation, right? Autoimmune disease, remember that. And further detail, we already discussed that. So we move to the next slide. And then we discuss the management in detail. And thrombotic microangiopathies, we discussed the primary cause of this condition is microthrombi in small vessels. A thrombi will be formed, which lead to platelet consumption and decreased platelet count. When the RBC is passed through the vessel, it will lead to membrane damage of the RBC and deformed RBC, which will easily hemolyze. So the triad of this condition is thrombocytopenia, anemia, hemolytic anemia, and and renal injury or increased creat level. Right under this category, we discussed two conditions. One was thrombotic thrombocytopenic purpura, and the other one was hemolytic uremic syndrome. So thrombotic thrombocytopenic purpura, we discussed that. Hemolytic uremic syndrome, we discussed that, right? So this was our previous lecture. Any question here? کوم سوال څوک لري کوای چې کوم برخه راته تشریح کړي بیا زه دوباره تشریح کوم او کني بیا نننی لیکچر مونږ شروع کوو کوم سوال د no question. Okay, brilliant ښه رینل بخش اوکې رینل بخش به زه تشریح کړم ګوري دغه ده دلته که راشو هیمولایټیک یوریمیک سنډروم ته صحیح ده فکر وکړئ اینجا رو ببینین فقط همین را تشریح میکنم مثلا شما اینجا دارین کدنی صحیح است با کدنی چی آمده بلد ویسل آمده و بلد ویسل با خود کدنی هم لازم است حالا مثلا امیر رگ ها که است خرد است درست است وقتی امینجا ترمبوزیس واقع شود درست است از سبب ترمبوزیس جریان خون هم با کدنی کم میشه درست است جریان خون هم با کدنی کم میشه همزمان وقت همولایسیس شده میره بیلیروبین هم ریلیز میشه و پلتلیت هم کنزوم شده میره ای هم به کدنی که هست انجری میکنه پس مجموعه از اینا که هست رینال انسفیشنسی میکنم رینال انسفیشنسی معمولا از سبب چی میشه که دیکریز بلد فلو میشه به کدنی از سبب همین مایکروترومبای و در نتیجه از چی میشه اکیوت کدنی انجری میشه درست است این تراید است اگر ما تی تی پی را در نظر بگیریم باز گفتیم اگر ویسل برین هم شوه سی ان اس ابنورمالیتی به وجود میاد وقتی ویسل برین شوه سی ان اس ابنورمالیتی به وجود بیاید کنفیوژن سیجرز دیگر گناگون امراض ایون ستروک هم به وجود آمده میتونه فیور was also characteristic of TTP رو ما گفتیم پنتید حالا شروع میکنیم لکچر امروز خودم اوکی ای بود quantitative disorders. Now we will discuss the qualitative disorder. اگر qualitative disorder ما مطالعه کنیم ما شما platelet خواندیم. Let's move to the this is the structure of platelet, right? اینجا چند دانه ریسپتور باید شما به یادتان باشه یک ریسپتور دو ریسپتور the third one
And the fourth one is GP GP 2B 2B 3A. Remember that. خب از اینجا شروع میکنم. این ریسپتر که هست GP1B هست. GP1B. This one is GP1B. وظیفه از چی بود؟ وظیفه دا و چې د دې ریسپټر په وسیله باندې د وال ممبرین فریکچر سره وصل کیږي، اډهیژن کیږي. it has role in platelet adhesion. کله چې انجری وسي وصل کی پلیټلیټ د دې ریسپټر په وسیله باندې ځان له وال ممبرین فریکچر سره وصل کوي چې هغه چیرته پروت ده؟ سب اندوتیلیل پروت ده، د اندوتیلیم لاندې. نو دا ریسپټر ډیر مهمه ده. اوس فکر وکئ، پلیټلیټ کاونټس د تاسو په بلډ کې نارمل ده، برابر دی، مګر دا ریسپټر نسته پکې، دا ریسپټر وجود نه لري یا ډیسفنکشنل ده. په نتیجه کې اډهیژن نه کیږي. اډهیژن اولین مرحله و د پلیټلیټ د اکټیویشن لپاره. کله چې اډهیژن نه کیږي، په نتیجه کې چې دا پراپر پلیټلیټ پلګ نه جوړیږي. بس this is called dysfunctional platelet disorder. نمبر یې صحیح دی مګر هغه خپل فعالیت نشي کوي. صحیح ده؟ qualitative disorder of platelet. یو ریزن شي سو چې دا ریسپټر خراب شي. صحیح ده؟ دویم وجه دا ده، دویم وجه که فور ایگزامپل پلیټلیټ دا ریسپټر کې مشکل ولري. ښه، این ریسپتر چرا خراب شده میتونه؟ این ریسپتر زیاد مهم است، از او خاطر چند دانه علتایش میخوانیم. ما شما در لکچر گذاشته هم خواندیم. فرست وان، اگر انهریتید کدام مشکل باشه. درست است؟ مثلا یک شخص است اما جین نداره در وجودش که انهریتیدلی همین ریسپتر پراپر جور شود. درست است؟ در این ریسپترها که جور نشود، پلیتلیت به یک دیگه چسبیده نمیتونه، او را میگه اگریگیشن. درست است؟ این ادهیژن بود که کتیازی میشه بین خود که اگریگیت میکنه، یک جا میشه، بین خود نمیچسبه، به خاطر که همین ریسپتر به درستی قرار نداره. درست است؟ یک انهریتید است. دوم، ما شما گفتیم از سبب اوتو امیون دیسوردر. اوتو امیون دیسوردر مثلا کدام انتی بادی میایه، کدام انتی بادی می امیر ریسپتر بلاک میکنه. وقتی امیر ریسپتر بلاک کرد، اینجا که بلاک شد دیگر ریسپتر کتیازی چسبیده نمیتونه. و ما مثالش گفتیم ITP، امیون ترومبوسایتوپینیک پرپرا. یادتان هست؟ خب ITP که هست اینجا، از او خاطر ما او را در بخش کوانتیتیتیو بازنامیدیم. وقتی امی انتی بادی به این وصل میشه، وقتی پلیتلیت میره طرف اسپلین، د سپلین دیسترکشن میشه، از بین برده میشه، تعدادشان پایین میره، پس او جور میشه کوانتیتیتیو دیسوردر. مگر پتوجنیسیس ای است که امی ریسپتر بلاک میشه. خب بعد از اون آتو انتی بادی را گفتیم دواها، درگز. بعض دواها هست که مستقیم سر از امی ریسپتر عمل میکنه، بعض دواها هست که مانع اکتیویشن امی ریسپتر میشه. یادتان هست ما گفتم که از اینجا در مرحله دوم گرینیول ریلیز میشه. وظیفه ای گرینیول ای بود که سر از ریسپتر عمل میکنه و سر از ریسپتر عمل میکنه. ترامبوکسان A2 میایه، سر از ریسپتر عمل میکنه. ADP میایه، سر از ریسپتر عمل میکنه و در نتیجه از او این ریسپتر آشکار میشه، خوبتر میشه. امی ریسپتر که ما و شما بحث داریم، امی آشکار میشه و فعالیتش خوبتر میشه. خب اگر مثلا ما کدام دارو بتیم یا دوا بتیم، کوم دوا ورکو چې دغه ریسپتر نه ده، فور ایگزامپل امی ریسپتر یا امی ریسپتر فعالیت خود انجام داده نتانه. اینجا ما مثالش دادیم، اگر یادتان باشه اسپرین. اسپرین گفتیم، اسپرین در اینجا عمل میکنه، مانع تشکیل شدن ترامبوکسان A2 میشه، پروستاگلاندین میشه. وقتی مانع امی شد، امی ریسپتر فعالیت خود نمیکنه. این مکانیزم اف اکشن اسپرین است. اینجا یک دوای دیگه که در امراض قلبی داده میشه، کس نام گفته میتونه؟ زیاد کامن است، امرای اسپرین داده میشه به مریضای قلبی، به خاطر Clopidogrel. کلوپیدوگریل. Brilliant, yes, clopidogrel. So, basically, clopidogrel binds to this receptor and prevent the binding of ADP. It is an irreversible reaction. Okay, so that's why it lead to prevention of the د دې ریسپټر چې کوم ایکسپریس د یا اکټیویشن د دې پریونشن کوي. کله چې د دې اکټیویشن ونسی، پلیټلیټ د یو بل سره پراپرلی نه اګریګیټ کیږي او د کلوټ فارمیشن نه څه کوي، مخنیوي کوي. سو کلوپیډوګریل په یاد ولرئ. صحیح ده؟ نو ډرګز
inherited condition, autoimmune drugs. بل هم کوم condition په ذهن کې راځي another condition which lead to platelet dysfunction. دا هم په ډیټیل باندې ویلی یو. کوم بل condition په ذهن کې کدام condition دیگه در ذهنتان میاد؟ یوریا یا یوریمیا. ما شما گفتیم زمانی که یوریمیا باشه در خون وقتی یوریا بالا میره اطراف پلیتلیت همه قسم خود کوت میکنه و امی ریسپتر که هست دیسفانکشنل میشه، فعالیت خود به درستی انجام داده نمیتونه. پس یوریمیک مریضایی که در رینال دیزیز می باشه. درست است، ما درباره ریسپتر فعلا گپ میزنیم. درست است که چی سبب دیسفانکشن اف دی پلیتلیت میشه. خب حالا یک اکشن میخونیم. Now we will discuss Bernard-Soulier syndrome. Bernard-Soulier syndrome is a genetic disorder, deficiency of glycoprotein or GP1B receptor. Got it? GP1B receptor. It lead to impaired platelet adhesion. همون چیزی که ما شما گفتیم که با وان ویل بلند فاکتور خدا وصل کردن نمیتونه. خب اگر شما بلد سمیر از این مریضا را بکنین بعد وقت ترامبوسایتوپینیا بوده میتونه مگم ضرور نیست. ترامبوسایتوپینیا هم از او خاطر میشه که وقت پلیتلیت فنکشن خود به انجام نده ماینر بلید شده میتونه، از او خاطر تعداد پلیتلیت و در مدت طولانی باز وقت کم میشه. اگر امو تو اوزینگ بلد شده ورانه پلیتلیت هم ضایع میشه. مگر اصلا اینجاست که این لارج پلیتلیت دیده میشه در پریفرال بلد سمیر. یادتان هست ما دیروز گفتم که sometime we should order the peripheral blood smear. In some condition the characteristic large platelet is seen. In previous lecture we discussed that in ITP immune thrombocytopenic purpura you will see macro platelet but there will be decreased number of platelet and we call that macro thrombocytopenia. Here you will also see large platelet. This is very important. Later we will discuss that what is the importance of this investigation. بل یو مونږ ټیسټ کوو که چېرته تاسو اوس غواړئ چې دا په رښتیا برنارد سولیر کیدای سي یا ډیفرنشیټ یې که یو بل کنډیشن د هغه هم دغه رقم پریزنټیشن لري ډسفنکشنل پلیټلیټ پکې لیدل کېږي. مونږ ریسټوسیټین ټیسټ ورته کوو. ریسټوسیټین ټیسټ چې دا په دې کې اب نارمل دی. ریسټوسیټین ټیسټ کې داسې د پیشنټ وینه راخیستل کېږي، صحیح ده، په دې ټیوب کې اچول کېږي، د دې سره وان ویل بلایند فیکټر هم اچول کېږي، صحیح ده که نه؟ نو ګوري چې آیا د پلیټلیټ چې ده له دې سره اډهیژن کوي که نه کوي. نو که چېرته دغه ریسپټر وجود ونه لري دا ټیسټ د اب نارمل دی، اډهیژن پراپرلی نه کوي، صحیح ده که نه؟ نو موږ وایو چې دا ټیسټ ده اب نارمل ده او په دې کې دغه هغه ده د کوم چې ریسپټر ته د دې ډیفیشنسي ده. ګاټ اټ؟ ښه، دا ولې ضروري ده؟ اوس بل سلاید کې تاسو په دې خبره صحیح پوهیږئ. وی ویل موو ټو ګلانزمن تھرمبسټینیا. ګلانزمن تھرمبسټینیا. ښه، Ichimonometa, it is also a genetic disorder, autosomal recessive. Now you don't know what is autosomal recessive, autosomal dominant. There are several type of genetic disorders, but what is autosomal recessive? Autosomal recessive کا خلاصه کم د معنا ورکوي چې که تاسې غواړئ که تاسې یو مریض پیدا کو چې پې کې ګلانزمن ترمبوستینیا ده. ګلانزمن ترمبوستینیا هر نفر چې ده د یو مرض لپاره دوه جینونه لري. دغه باندې پوهېږئ که نه؟ دوه جینونه لري، یو جین له مور نه اخلي یو له پلار نه اخلي، صحیح ده؟ هر انسان دو جین داره نه، بخاطر یکی از مادر میگیره ای pattern ای شد for example از فادر خود گرفت، ای از مادر خود گرفت. autosomal recessive disorder زمانی به وجود میگه جینی که از فادر خود میگیره و از مادر خود میگیره هر دویش دیفکتیو باشه، ای هم دیفکتیو باشه ای هم دیفکتیو باشه، در او حالت باز مرضی آشکار بشه. اگر یک دونه دیفکتیو باشه کریر جور میشه، مگر وقتی هر دو پیرنت که هسته دیفکتیو جین داشته باشه باز در او صورت که هسته این مریضی آشکار میشه. از او خاطر کسانی که در فامیل ازدواج میکنه همراه کزن مریج رایت در اونا ای آشکار میشه. درست است؟ خب دی چی میشه؟ دی که هست defect in or deficiency in GP2B3A receptor which is necessary for platelet aggregation, right? Platelets aggregation. خب اوکی،
انت تشميشم انت كاستا وقت شما peripheral blood smear بکنن همون لارج پلیتلیت که ما شما گفتیم اول او دیده نمیشه درست هستم این شما پلیتلیت ها را که ببینین از هم خیلی دور دور می باشه نو کلمپینگ زیاد دور دور می باشه یک علائم وقت شما روستیسیتین تست کنین همو که ما شما می گفتین که ادهیژن نمیشه در اینجا ادهیژن میشه مگر چی نمیشه اگریگیشن نمیشه پس در روستیسیتین تست خب ما وان ویل برند فاکتور علاوه میکردیم این پلیتلیت ها که هست که ازو میچسبه مگر پس ما میگیم اینجا روستوسیتین تست که هست درست است برعکس برنارد سولیر syndrome differentiate how to differentiate between these two conditions right مفهوم گرفتن که شما چطور تفکیک کرده میتونین peripheral blood smear و روستوسیتین تست و پلیتلیت کاونت نورمال می باشه bleeding time چه قسم می باشه bleeding time کسی گفته میتونم bleeding time چه قسم می باشه طولانی میشه. yes it is a platelet disorder so bleeding time will be prolonged good okay so other as we already discussed uremic platelet dysfunction in patient with renal failure uremic toxin accumulate and interfere with platelet adhesions right aspirin irreversibly inhibits cyclooxygenase if you don't know don't worry about it just remember it will prevent the formation of the thromboxane A2, which is necessary for platelet activation, right? Clopidogrel, it will inhibit ADP action on this receptor. If you don't know the receptor name, don't worry about it. Just remember, how does it work? We will discuss the receptor in pharmacology again. This slide كنتم سوال دور إن رحمة برتون تشريح كتم سوال هاسنجا Sorry, sir. In uremic patient, what's the problem? In which receptor? I mean, the aggregation will be impaired or adhesion? no aggregation. So as far as I know, it leads to dysfunctional of the or impaired function of the GP2B3A receptor. Platelet to platelet 2B3 aggregation. in uremic Aggregation. platelet. Yeah, aggregation. Okay, sir. The G2. reason is that when you check the surface of the platelet, the maximum number of the receptors are the GP2B3A receptor, right? Because when you need a platelet plug formation, you need maximum number of platelet to aggregate, right? So these are the receptor which is predominantly get affected. كويس اللي بدي باندي ده receptor the platelet په surface باندې ډیر زیات دي ښه صحیح ده ځکه له یو platelet سره ډیر platelet وصل کوي گرفتن مفهومه اوكي د کومنټاتو دیدنه مشه مفهومه گرفتن نو Yes. اوكي اوكي so so let's بود از platelet disorder ها یک چند دانه سوال حل میکنیم تا که شما بفهمین که در امتحانات یوسملی اصلا این تاپیک ها در یوسملی زیاد ذکر میشه اکثر شما یک چیز میبینین که اصلا اونجا ذکر نشده بود چی می در کتاب که به درستی نوشتم نشده بود مگر در یوسملی آنقدر از پیش سوال آمده آنقدر هایل بوده که شما او را شاید صرف نظر کنین از خواندن حال ما سوالات حل میکنیم Okay, so the first question, a 22-year-old woman comes to the emergency department due to a nosebleed, okay? First of all, age of the patient, 22-year-old, presenting complaint, nosebleed, okay? So, what else do we know? She had similar episodes yesterday, but the bleeding stopped with prolonged local pressure, right? Similar episodes, prolonged local pressure. On review of system, the patient has also had easy bruising for past several months. This is very important. Past several months. Okay, easy bruising.
means either purpura like something, but leading to easy breathing. She has no significant past medical history, takes no medication. On physical examination, her heart and lungs appear normal. Whatever finding is normal, we will ignore it, right? The liver span is 8 centimeter and the spleen is not palpable. So it is normal. There are scattered ecchymosis, okay, over her arms and legs. Lab results are as follow. Hematocrit normal about platelet count is decreased, right? 9,000. Check it. Leukocyte normal, neutrophil normal, eosinophil, rest of these are normal. Okay, so the main problem is platelet counts, history of the patient. Okay, so let's move to the next slide. What is the question? Okay, let me clear the screen. Then, then the fibrinogen level 250 microgram per deciliter, which is normal. Normal. Prothrombin time normal. So HIV and hepatitis C tests are negative. Okay. Which of the following is the most likely primary mechanism causing this patient condition? درست است. वो सवाल ترازو ها. دلته ویلي دي چې پیشنټ ته خو نوز بلیډ کیږي صحیح ده کنه نوز بلیډ ده اوله خبره نوز بلیډ دویم ایزی بروزینګ ده مګر دا مشکل له څو میاشتو نه جریان لري د دریمه خبره او بل د فیمیل پیشنټ ده ینګ فیمیل پیشنټ ده ښه او اکیموسیس یعنی د پلیټلیټ ریلیټډ او پلیټلیټس هم کم دي موږ تاسو ویلو چې کله ینګ پیشنټ وي ینګ پیشنټ چایلډ بیرینګ ایج کې فیمیل وي او ورسره کرونیک کنډیشن ولري کرونیک کنډیشن پلیټلیټ کم وي پلیټلیټ از پایین باشه رایت دیگه کدام پاتولوژی اسوسییتد نداشته باشه به خاطر که پی تی چیزا هم نارمال بود پس ما شما گفته میتونیم که این most likely ITP بوده میتونه اگر یادتان باشه female of childbearing age درست است و پلیتلیتش تنها پایین است از چند ماه جریان داره و کرونیک بعض وقت خوب میشه بعض وقت زیاد شدت پیدا میکنه این ما در بخش ITP خواندیم مگر از ما این بیماری را پرسان نکرده که مریض کدام بیماری داره تو مستقیم سوال پرسان نمیکنه و تو آسان باشه از ما این گپ را پرسان کردم بر ما گفته درست است بر ما اینا میگه که شما بگن از این جمله کدام هست یا نه بون میرو اپلیژیا چرا جواب غلط است به نظرتان کسی گفته میتون اول ما سوال او حل میکنیم چیزایی که ما میفهمیم که غلط است و ما کراس میکنیم به نظرتان بون میرو اپلیژیا چرا غلط است anyone کامنت بگوین other cells are normal brilliant دیگر سل WBC درست بود RBC درست بود پس ما گفته نمیتونیم که بون میرو right good بعد از گفته بون میرو infiltration by malignant cell باز هم گفت شد بون میرو infiltration by malignant cell می بود همچنان اگر malignant cell می بود خب بر ما history بون پین و weight loss و پین سایتوپینیا ای چیزا رو می گفت یا کدام سل لینیج زیاد می شد دیگه حجرات نرمال است پس ای هم غلط است درست است ای هم غلط شد خب ایرم ما چلیپا میزنیم ایرم چلیپا دادیم چرا دیایسینیز disseminated intravascular coagulation دو هم بلیڈنگ میشه دو هم پلیتلیت کاؤنت پوینت میره چرا دیایسینیز همی normal PT is normal است فیبرینوژن نورمال است brilliant فیبرینوژن نورمال است PT نورمال است این دوتا PT بالا میره فیبرینوژن ما پایین میاد چون مصرف میشه ایرم کراس زدیم ضرور نیست دی دایمر برتون بده از این باید شما حذف بزنید درست است خب پلیتلیت سکوستریشن چرا نیسته
زمانی که پلیتلیت سیکوستریشن باشه چی معنا میده؟ پلیتلیت سیکوستریشن ما شما گفتیم که پلیتلیت در کجا جابجا میشه؟ کجا جابجا میشه؟ در سپلین جابجا میشه. در سپلین جابجا میشه، از پریفرال بلد میره گم میشه در سپلین و اینجا با سپلین لارج شده میره به خاطر که حجرات داخلش جای میشه. مگم در این کندیشن بر ما گفته که پلیتلیت وقت عبور میکنه از بین برده میشه، جابجا نمیشه. از او خاطر لیور هم سپلینتان هم نارمل بود، سپلینومگالی مریضتان نداشت. درست است هم؟ سپلینومگالی نداشت، یعنی دیسترکشن جریان داره، سیکوستریشن جریان نداره. پس از اینجا شما حذف زده میتونید. درست است؟ خب وان ویل برین دیزیز باز ما شما میخوانیم به تفصیل، مگر ما براتون میال میگم زمانی که وان ویل برین دیزیز باشه دو هم میکوزل بلید دیده میشه، مگر فرقش اینجاست که اونجا پی تی که هست ای افکتد میشه. او را باز ما میخوانیم که چرا میشه. درست است؟ خب این چیزا رو ما شما گفتیم. حالا تنها چیزی که من immune destruction of platelets immune destructions of platelets. خب ایچی مانا امو آی تی پی که ما شما خواندیم، آخرین پیش ما امی آپشن میمانه باقی. young female patient of childbearing age with low platelet count and mucosal bleed suspected ITP if the other parameters are normal. فهمیدین ایره؟ این سوالا فهمیدین؟ sequestration of platelet همونجا که سپلین مگلی میشه، سپلین اوور اکتیو میشه، سپلین انلارج میشه و باز چی میکنه؟ و باز پلیتلیت سکوستر میکنه، در خود جا بجا میکنه. حتی باز وقت آر بی سی هم یا شما میفهمین همونجا جا بجا میشه. رایت؟ فهمیدین؟ اوکی. حالا میم در سوال پادی. A 29-year-old woman comes to the emergency department. Female 29-year-old come to the emergency department due to fever. Okay. Headache. For the last week, the patient has generalized tonic-clonic seizures while being evaluated. Generalized tonic-clonic seizures. Okay. Lab results are as follow. HB low, platelets low, creat increased, bilirubin increased, serum heptoglobin undetectable. I mean decrease or undetectable. PT normal, INR normal, APTT normal. Remember the normal behavior. Remember, we already discussed in previous slide. Peripheral blood smear is shown at the exhibit. Which of the following is the most likely underlying cause of the patient condition? خب ما چی داریم؟ اینجا می نویسیم ما فیور داریم، فیمیل پیشنت هستم، فیمیل پیشنت هستم. چی داریم ما؟ ما داریم فیور، تب داریم، بعد از اون ما داریم هدیک داریم، هدیک و هم کلونیک تونیک سیجر داریم، یعنی CNS involvement داریم، CNS. بعد از اون ما داریم increase crate داریم، انیمیا داریم و لو پلیتلیت داریم. چقدر با آسانی همو پنتید ما تشکیل شد. از اینجا هم شما حد زده میتونین که این مریضی چی بوده میتونه. yes TTP دیدن از هدیک گرفته اگر CNS involvement باشه، از هدیک گرفته تو generalized tonic clonic seizure گوناگون علامات به وجود آمده. خب از ما ایره نگفته که خب بر ما یک دایگرام داده. Let's move to the next slide. از اینجا شما اقا مطلب گرفتن. خب اینجا پریفرال بلد سمیر داده، اینجا باز RBC را میبینین هلمت فرم با خود گرفته، شکلهای گوناگون با خود گرفته، ابنورمال شیپ با خود گرفته. میبینین این چی هسته؟ What are these?
شیستوساید بریلیانت دیدین شیستوساید ایران بر ما یک نشانه داد که شما باید بفهمین که در اینجا شیستوساید دیده میشه. خب بعد از او بر ما گفته، ایران نگفته کدام مرض است. یوسملی هیچگاه مستقیم سوال پرسان نمی که یادتان باشه از امتحانتان میگیره. درست است مستقیم اگر میگفت که آی تی پی مستقیم شما انتخاب میکنه، نه، حالا میگه bacterial product mediated overactivation of coagulation cascade. بگه از سبب کدام توکسین بکتریا coagulation cascade تان اکتیویت شد. اگر ما ایره ساده بگویم ایره دی آی سی هم میگه، ایره باز ما میخوانیم. خب وقتی بکتریال توکسین ریلیز میشه coagulation cascade اوور اکتیویت میشه، مگر ای دی آی سی نیست. چرا؟ به خاطر که این نورمال است، این نورمال است. خب از اینجا پوینت شروع میکنیم. اینجا گفتم missing mutation of at the sixth position of the hemoglobin beta chain. اگر شما در آر بی سی دیسوردر بودین، ایره ما شما به لسان ساده سیکل سیل انیمیا هم میگفتیم. یادتان هست؟ در سیکل سیل انیمیا بود که اونجا در بیتا هیموگلوبین چین اونجا یک میوتیشن واقع میشد. این خود سیکل سیل انیمیا نیست، رایت؟ چرا؟ پلیتلیت در اونجا نورمال میباشه، دیگه چیزا میباشه، بیلدروبین هم بالا شده. میتونم مگم ای inherited deficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme. ای خب در پریفرال بلد سمیر هم سیکل سیل دیده میشه، شیستوساید دیده نمیشه، یادتان باشه. G6PD deficiency هم که هسته، پلیتلیت هم نورمال می باشه، پریفرال بلد سمیر که هسته، تارگت سیل دیده میشه و یک قسم حجرات شیستوساید دیده نمیشه. expansion of neoplastic myeloid precursor cell in bone marrow. ای هم نیسته. myeloid cell یادتان هسته در مایلوجینس لیکیمیا ما شما خوانده بودیم، در اونجا آر بی سی و دیگه پاتولوژی ها می باشه. سوری دبلیو بی سی. پیش ما ماند امی decrease activity of von Willebrand factor cleaving protease. همو انزایمی که von Willebrand ملتیمرا توتا میکد، او که است اکتیویتیش پایین رفته. که ما شما آدم Hens body, right? Hens body in G6PD deficiency. Brilliant. Or bite cells. Good, Dr. Mariam. So the peripheral blood mean doesn't have that. Okay. So now decrease activity of one Willebrand factor cleaving protease. Adam TS13. فاید مرض ما شما میگفتیم TTP. پس این بیماری را جوابش امی ما انتخاب میکنیم. مستقیم سوال پرسان نمیکنه که شما به راحتی از جواب عرض بزده بتانیم. اینجا سوال دارین؟ میرین سوال بعدی. گود. شما مطلب ها را گرفتین از لکچر. بریلینت. خب حال ما شما میم در اینجا یک سوال دیگه است. خب اینجا بر ما گفتم A 66-year-old woman is brought to the emergency department due to left leg pain. Left leg pain, right? 5 days ago, the patient underwent elective right hip arthroplasty for advanced osteoarthritis. 5 روز قبل عملیات شده. درست است؟ حالا چی شده؟ leg pain آمده. خب she had been recovering well at an acute rehabilitation facility unit. She walked today with severe left calf pain and swelling. خوب بود، جور تیار بود، مگر امروز بعد از 5 روز که هسته در قسمت پای یا کاف که هسته درد و پوندیدگی پیدا کرد. باید باشه. The patient has taken daily subcutaneous low molecular weight heparin. میگه مریض که بعد از عملیات که بود هپرین میگرفت. چرا هپرین میگرفت؟ کسانی که هیپ سرجری میره یا کدام ارتوپدیک سرجری میره در اونا که هسته ریسک دی بی تی بالا میره. از او خاطر از اونا که هسته کدام انتی کوآگولانت میدیکیشن میده تا که در اونا دی بی تی جور نشه، بخاطر که اون مریضا که هسته ایموبیلایز میباشه، حرکت نمیکنه باش چند روز. از سبب استرسیز بلد که هسته در اونا ریسک
دیویتی بالا میره یا ترومبوتیک ایونت بالا میره. خب و اسیتامینوپین به خاطر درد میگرفت یا پرستامول که ما میگیم. خب she has no other medical condition. تمپریچر نورمال است، به یادتان باشد. ایره چرا گفته اینم براتون میگم. بلاد پرشر نورمال است. خب پلس نورمال است. خب چیزی که نورمال است ما او را مارک نمیکنم تا که براتون مغلق نشه. اوکی اینا نورمال است. اوکی so lower molecular weight heparin, let me mark it. Her left posterior calf is tender and swollen to the knee. 3 days ago, 3 days ago, complete blood count was normal, but today her platelet count is decreased abnormal. Okay. Peripheral blood smears show decreased platelet numbers, but no other abnormal. Which of the following is most likely cause of this patient thrombocytopenia? خب سوالا گرفتین؟ چیز فهمیده دانستین؟ Brilliant. Shazia. Explain it. What is HIT? HIT چی است؟ What do you mean by HIT? Anyone else? Anyone else? حد زده میتونه چی بوده میتونه؟ پلیتلیتش پایین آمده و leg swelling داره. Leg swelling چی است؟ What is the leg swelling? Dr. Shazia? DVT. DVT. Okay. Okay. But patient is on heparin already, which is anticoagulant. Inflammation of the leg. Brilliant, Dr. Mariam. But the temperature is normal and WBC count is normal, right? So it is not inflammation or infection. Look at it. So it is not an inflammatory process. That is why each and every point of the question is important. Yes, yes, yes. So it is heparin-induced thrombocytopenia, and we will discuss this in detail later. Okay, heparin-induced thrombocytopenia. وقت एक मरीज زیر تداوی هپرین قرار میگیره باز وقت از سبب ازو به ترومبوسایتوپینیا مبتلا میشه. ما در دیتیل میخوانیم. همین لگ پین که هسته ای دی بی تی هسته، لفت لگ پین. در این مریض که هسته دی بی تی جور شد. با وجود اینکه که سر هپرین هم هسته ما میخوانیم که چرا ایتو میشه. خب اینجا اگر جوابش بگویم decrease bone marrow platelet production او خو غلط است. مریض خو قبلا بیخی نورمال بود. اگر bone marrow production اب نورمال می بود قبلا اون کدام پاتولوژی می داشت. خو ایره خو ما غلط میگیم. mechanical destruction of platelet کدام ریزن بر mechanical destruction نداده برمانه که mechanical destruction باشه از سبب پلیتلیت. درست است؟ ای هم غلط است. خب platelet removal by splenic macrophages. خب non-immune mediated platelet clumping. Non-immune mediated platelet clumping و platelet removal by splenic macrophage را تفصیل میخوانیم. uncontrolled activation of the coagulation cascade. بازم گپ شد هیچ درباره از کدام ذکر نامده که فیبرینوژن یا دی آی سی به این مریض باشه. درباره از کدام ذکر نامده که در دی آی سی بلیڈنگ زیاد پرومیننت می باشه. یادتان باشه. خب اینجا درباره از کدام ذکر نامده که دی آی سی است. فقط left leg pain داره. این دو تا را دوباره سر از این میایم. خب یک دفعه ما در تفصیل همین موضوع را بخوانیم. So this patient is having platelet heparin-induced thrombocytopenia. وقت شما با یک مریض هپرین میتین درست است؟ کسی بر ما گفته میتونه what is the mechanism of action of heparin? Anyone in the comment box. Mechanism of action of heparin. Antithrombin 3. اوکی antithrombin 3 ای یک مولکول است که در وجود ما قرار داره. خب این ضد کلات است. خب این قرار داره وقت هپرین که میایم همراه از این وصل میشه ای که هست اکتیویت میشه. ای اکتیویت میشه
در وجود ما قرار داره اکتیویت نیست. وقتی هپرین میای همراه از این اکتیویت میشه، این در ذات خود باز می اثر فاکتور 2. فاکتور 2 ما چی است؟ ترومبین است. فاکتور 2 ما چی است؟ ترومبین. فاکتور 10 ما سر از اینا عمل میکنه و اینا را چی میکنه؟ دی اکتیویت میکنه یا انهیبیت میکنه. این مکانیزم اف اکشن هپرین است. فهمیدین؟ هپرین binds to anti-thrombin 3, and then the anti-thrombin 3 heparin complex bind and inactivate the factor 2 and factor 10. خب حالا این خب ما به خاطر انتی کوگولنت اکتیویتی میتیم. خب وقت هپرین به یک مریض دادن، به یک مریض هپرین دادن، باز وقت تو میشه دو حالت واقع میشه. دو حالت قسم واقع میشه. باز وقت مستقیم هپرین میره پلیتلت های ما را کمک اکتیویت میکنه و پلیتلت که است کلمپینگ میشه، با هم کمک یکجا میشه. مگر ای که است نن امیون مدیتد است، کدام انتی بادی چیزا تولید نشده، موقتی هم تو میشه بعد از او این فعالیت خود به درستی انجام میده. این کدام خطرناک نیست. در این مریضا شما میتونین که پلیتلت امو هپرین تان ادامه بدین. معمولا ای کلینیکل ای که امپورتنس نداره و ایره میگه تایپ 1 هپرین اندیوس ترومبوسایتوپینیا. باز وقت ایره هپرین اسوسییتد ترومبوسایتوپینیا هم میگه. درست است؟ اینجا از سبب اکتیویت خو میشه، مگر ای فقط کلمپینگ است با هم یک جا میشه یا کدام اتو زیاد مشکل به وجود نمیاره، کلاتینگ فرمیشن یا ترمبوتیک ایونت به وجود نمیاره. و وقت شما هپرین کنتینیو میکنین، ای دوباره پلیتلیت تعدادشان به حالت اولی برمیگرده. درست است؟ و معمولا این 2 روز بعد، یک یا 2 روز بعد از پلیتلیت وقتی تازه هپرین شروع کردن، پلیتلیت تازه اکتیویت میشه. حالت دوم که خطرناک است، او را میگه تایپ 2 هپرین اندیوس ترومبوسایتوپینیا. و وقتی در کتابا شما میبینین HIT معمولا هدفش تایپ 2 میباشه. معمولا در کتابا که شما میبینین هدفش همی میباشه. ای چی میکنه؟ اینجا اتو میشه که فور اگزامپل امی پلیتلیت ما هستم. درست هستم؟ این پلیتلیت که هست از خود یک فاکتور ریلیز میکنه و را میگه پلیتلیت فاکتور 4. درست هستم؟ هپرین چی میکنه؟ هپرین که هست اینجا همراه ازی بایند میشه. وقتی همراه ازی بایند شد، اما قسم همراه ازی یک کامپلکس جور میکنه. فکر کنین همی چی هست؟ همی که هست پلیتلیت فاکتور 4 است و ای هپرین است. این میای به سرفیس پلیتلیت اما قسم وصل میشه. در مقابل ازی ای به شکل یک انتیجن عالی عمل میکنه. ای یک اب نورمال ساختمان بر خود گرفت. این قسم باید نمیشد. پلیتلیت فاکتور 4 باید به تنهایی در جریان خون جریان میبود، مگر چون یک کامپلکس جور شد ای به شکل انتیجن عمل میکنه. وجود در مقابل ازی انتی بادی ها تولید میکنه. درست است؟ وقت انتی بادی ها تولید کرده، همی کامپلکس همراه به انتی بادی همراه پلیتلیت میچسبه. اینجا وقت چسبید، وقت ای از سپلین عبور میکنه، در اونجا مورد چی قرار میگیره؟ مورد دیسترکشن. ای پلیتلیت مورد دیسترکشن قرار میگیره. یا بعض وقت همین پلیتلیت کمپلکس که هسته، همین پلیتلیت و کمپلکس که هسته با هم چند دانه کمپلکس با هم یک جا میشه، اگریگیت میشه. اگریگیت میشه و شما میفهمین وقتی پلیتلیت اگریگیت شد چی جور میکنه؟ کلات جور میکنه. درست است؟ ای امیون میدییتد است، به خاطر که انتی بادی تولید شد. میبینید در مقابل همو کمپلکس، کدام کمپلکس؟ همو هپرین و پلیتلیت فاکتور 4 که با هم جور کرده بودن. وقتی اینا و انتی بادی دوباره با پلیتلیت وصل شو، ای اکتیویت میشه و سبب فرمیشن بلد کلات میشه. از او خاطر اگرچه مریضتان بالا انتی کوگولنت هم است، بازم در این مریض دی وی تی، پلمونری امبولیزم و دیگه آرتریل ترومبوسیس، رینال آرتریل ترومبوسیس جور شده میتونه. در این مریضا اولین کاری که شما میکنین عاجل هپرینتون دیسکنتینیو میکنین. اولین کاری که میکنین و الټرنیټ انټي کوګولنت وجود داره. مستقیم در مقابل ترومبین هم انټي کوګولنت وجود داره. امور هم استفاده کرده میتونین غیر از هپرین. دیگه ای تداویش میشه. خب حالا اینجا بر ما
یک دفعه دوباره به سوال گذشته برمیگردیم. در سوال گذشته بر ما گفته که دیویتی جور شده. دیگه خب ما چلیپا زدیم از این تا این هر دویش هپرین اندیوس ترومبوسایتوپینی است، مگر اینجا اگر ما ببینیم اینجا گفته نن امیون میدییتد پلیتلیت کلمپینگ. گفتیم نن امیون میدییتد پلیتلیت کلمپینگ که است در تایپ 1 هپرین اندیوس ترومبوسایتوپینیا دیده میشه که خفیف است و خود به خود بهتر میشه، تعداد پلیتلیت دوباره بالا میره تا این نمبر پلیتلیت پایین هیچگاه نمیه و نه هم دو چی میشه دیویتی دیده میشه. در حالت دوم ما شما گفتیم که هم دیویتی دیده میشه وقتی همی کمپلکس املا با پلیتلیت از سپلین عبور میکنه، اونجا هم همی میکروفیج ها همی پلیتلیت هم مورد چی قرار میده، هدف قرار میده و از و دیسترکشن شروع میشه و تعداد پلیتلیت پایین میره. پس جواب درست شد پلیتلیت ریموول بای سپلینین سپلینیک میکروفیجز. فهمیدین؟ فهمیدین این سوالا؟ اوکی سو ای بود لکچر ما ریکاردینگ بند میکنم. اول اگر شما سوال دارین سوالات امی بود سوالات